Welcome back, students. In this class 26, we shall discuss about product packaging. So, ಉತ್ಪನ್ನ ಗಂಟು ಕಟ್ಟುವಿಕೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ. So, what is packaging? Meaning, definition, and levels of packaging and its features are discussed in this video. So, let's see what is the meaning of packaging. Packaging is the other side of the product identification. Traditionally, the function of packaging was to wrap or protect the goods. However, now it acts as a promotional tool. So, whenever a manufacturer produces a product, so it will be in a physical form, so which is directly exposed. So, it has to be protected. So it has to be wrapped so that it can stay for longer period in the market. So the wrapping or protecting the goods. So the process involved is called as packaging. So some marketers consider this packaging as fifth P. That is, we have 4 P's: product, price, promotion, and place. Along with that, packaging will be, or some marketers consider it as a fifth P. That is, it is considered as very important process in marketing activity. So packaging ಅಥವಾ ಗಂಟು ಕಟ್ಟುವಿಕೆ ಉತ್ಪನ್ನ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆಯ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ನ ಕಾರ್ಯವು ಸರಕುಗಳನ್ನು ಹೊದಿಸುವ ಅಥವಾ ರಕ್ಷಿಸುವುದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಈಗ ಇದು ಪ್ರಚಾರದ ಸಾಧನವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಸೊ ಒಂದು ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಹೊರ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಹೊರ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೊದಿಕೆ ಇರ್ಬೋದು. ಅದನ್ನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಹೊದಿಕೆಯನ್ನ ಹೊದಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಮುಚ್ಚಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಮುಚ್ಚುವಿಕೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಏನೋ ಒಂದು ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು, ಹೊದಿಸೋದಿರ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದು 4 Pಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಿದೆ 4 P ಯಾವುದು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ 5ನೇ P ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆದಾರರು ಅದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. So let us see the definitions of packaging. According to W.J. Stanton, packaging may be defined as the general group of activities in product planning which helps in value designing and producing the container or wrapper for a product. So here Stanton, he tries to describe that packaging is defined as a general group of activity. So it is one of the activity in product planning. So it contains or it involves in designing the container or the wrapper for that particular product which is produced by the company. So how should be the container, what should be the wrapper, so whether it should be in a plastic box or it may be in a wooden box, or some other wrappers or containers can be used for different types of products. What type of products are being produced, it depends, and the packaging also accordingly differs from product to product. So designing or producing the different containers or wrappers for a particular product is called as packaging. Then according to Pride and Farrell, packaging involves the development of containers and a graphic design for a product. So again here also Pride says that packaging involves the development of containers or boxes and a graphic design for that particular product. So the packaging should be very attractive so that the customers should come and purchase your product. So packaging is also plays as a promotional activity here. So in other words of Kotler, packaging is an activity which is concerned with the production, economy, convenience, and promotional consideration. So it is concerned with production of a product, it should be economy, it should be convenience, and also it should act as a promotional
tool. So packaging plays very important role in selling the product to the customers. So these are the three definitions of package, which is put for you. So next, ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಅಂದ್ರೆ JW ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಟನ್ ಪ್ರಕಾರ ಗಂಟು ಕಟ್ಟುವಿಕೆಯನ್ನು ಉತ್ಪನ್ನ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗುಂಪು ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಬಹುದು. ಇದು ಉತ್ಪನ್ನಕ್ಕಾಗಿ ಡಬ್ಬಿ ಅಥವಾ ಹೊದಿಕೆಯನ್ನು ಮೌಲ್ಯ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸೊ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಟನ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸೊ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಯಾವ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕನ್ನೋ ಯೋಜನೆ ಹಾಕ್ತಿವಲ್ಲ, ಅದರದೇ ಒಂದು ಇದು ಒಂದು ಅದ್ರದ್ದೊಂದು ಚಟುವಟಿಕೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗು ಒಂದು ಅದರದೇ ಆದಂತ ಚಟುವಟಿಕೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿರುವಂತ ಉತ್ಪನ್ನಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೊದಿಕೆ ಇರಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನ ಮುಚ್ಚಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದು ಡಬ್ಬಿ ಇರ್ಬೋದಾ, ಅದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪೇಪರ್ ಇರ್ಬೋದಾ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಕಟ್ಟಿಗೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದಾ, ಸೊ ಅದನ್ನ ವಿನ್ಯಾಸ ಮಾಡುವಂತ ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಕಂಟೈನರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಡಬ್ಬಿ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕಾಗದದ ಪೇಪರ್ಸೇ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ರೈಡ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾರಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಕಂಟೈನರ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಬ್ಬಿಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಉತ್ಪನ್ನಕ್ಕಾಗಿ ವರ್ಣಚಿತ್ರದ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲೂ ಏನಂತಾರೆ, ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ಉತ್ಪನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ತಕ್ಕಂಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಉತ್ಪನ್ನಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ ನೀವು ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಹೊದಿಕೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಡಬ್ಬಿಗಳು ಇರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ನ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಉತ್ಪನ್ನಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಆಗದೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ನ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ವಿನ್ಯಾಸ ಮಾಡುವುದು ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಕೊಟ್ಲರ್ ಅವರ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಎನ್ನುವುದು ಉತ್ಪಾದನೆ, ಆರ್ಥಿಕತೆ, ಅನುಕೂಲತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಚಾರದ ಪರಿಗಣನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಒಂದು ಉತ್ಪನ್ನಕ್ಕೆ ಉತ್ಪನ್ನದ ಉತ್ಪಾದನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂತೆ, ಸೊ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಲ್ಲಿರುವಂತೆ, ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿರುವಂತೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಚಾರದ ಒಂದು ಪರಿಗಣನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಲರ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಗಂಟು ಕಟ್ಟುವಿಕೆಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳು. So these are different types of packaging. You can see here different boxes are there. You can see bottles are here, and some paper wrappers are here, and you can see so many different types of packagings are used here. Some can be used and throw form, and some can be reusable. Some are plastic, some are bottles, some are metal contents. So different types of packages are used by different products just to protect the physical product, which should not be exposed directly to the sunlight or to the environment. So in order to protect the product, these packages are made according to their convenience. So you can see here, this for your reference. Next we'll see levels of packaging. So packaging ಮಟ್ಟಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಪ್ರೈಮರಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಟರ್ಷರಿ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಪ್ರಾಥಮಿಕ, ದ್ವಿತೀಯ ಹಾಗೂ ತೃತೀಯ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಪ್ರೈಮರಿ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಆರ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಮಾರಾಟ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇದು. ದ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ದಟ್ wraps the product when being sold to the end consumer. It contains the packaging that is in direct contact with the product and the other packing components, that is cap and bottle. Their main function is to contain and preserve the product. The beverage can, the paper envelope for a tea bag, an inner bag in a cereal box, and an individual candy wrap in a pouch or primary packages. So primary package means which is in direct contact with the main product. So if there is a cream, the bottle of the cream is a primary package. The cap of the
bottle or a lotion is a primary package. So it will be in direct contact with the main product. So this is called as primary packing or sales packing. So directly it can be kept for sale. ಸೊ ಅಂತಿಮ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಮಾರಾಟ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಸುತ್ತುವ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್, ಇದು ಉತ್ಪನ್ನ ಮತ್ತು ಇದರ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಘಟಕಗಳೊಂದಿಗೆ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಮತ್ತು ಲೇಬಲ್. ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ಮತ್ತು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವುದು ಅದರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪಾನೀಯದ ಕ್ಯಾನ್, ಟೀ ಬ್ಯಾಗ್ಗಾಗಿ ಕಾಗದದ ಹೊದಿಕೆ, ಧಾನ್ಯದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಒಳಗಿನ ಚೀಲ ಮತ್ತು ಚೀಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಸುತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ಗಳಾಗಿವೆ. ಸೊ ಇದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಉತ್ಪನ್ನಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಇರುವಂತ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಇದು. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾಳು ನೀವು ಮಾರಾಟ ಖರೀದಿ ಮಾಡಲು ಹೋದಾಗ ಅದನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸುತ್ತು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದು ಪ್ರೈಮರಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು ಕ್ರೀಮ್ ನಾವು ತಗೊಂಡಾಗ ಅದು ಬಾಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಕ್ಯಾಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಪ್ರೈಮರಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅಂತ, ಅದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಅಂತೆ. ಸೊ ಅದು ಉತ್ಪನ್ನದ ಏನು ಮೂಲ ಭೌತಿಕವಾಗಿರುವಂತ ಉತ್ಪನ್ನಕ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೇರವಾಗಿ ಅದು ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. That is called as primary packaging or sales packaging. Let's see the second one here. Secondary packing or group packing. ದ್ವಿತೀಯ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಗುಂಪು ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Secondary packaging is intended to protect not only the product but also the primary packaging, which often is the packaging most visible to the consumer in retail displays. The most common example of secondary packaging include cardboard cartons, cardboard boxes, and cardboard plastic crates. The secondary package contains two or more primary packages and protects the primary package from the damage during distribution and storage. So second remains when the primary package is being again put into some other box. So when you take a small cream or a lotion, or suppose if you take any Lux soap like that, single soap, again that will be wrapped in other box while distribution or storing. It is cannot be seen directly by the customers, but it is seen by the retailers. They purchase in bulk, so they are packed in another box where the primary packages is also been protected from the damage during the transportation while distribution and storage. So secondary package or group package contains the product along with primary package all together is put into another pack, that is called as secondary pack, in order to prevent any damages while transportation and distribution and storage. So secondary ಅಥವಾ ದ್ವಿತೀಯ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಅನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಚಿಲ್ಲರೆ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗೋಚರಿಸುವ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸಾಮಾನ್ಯ ಉದಾಹರಣೆಗಳೆಂದರೆ ರಟ್ಟಿನ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳು ಮತ್ತು ರಟ್ಟಿನ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ರೇಟ್ಗಳು. ದ್ವಿತೀಯ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ 2 ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ವಿತರಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ಗಳನ್ನು ಹಾನಿಯಾಗದಂತೆ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಅಥವಾ ದ್ವಿತೀಯ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಗುಂಪು ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಒಂದು ವಸ್ತು ಅಥವಾ ಒಂದು ಉತ್ಪನ್ನ ನೀವು ತಗೊಂಡಾಗ ಅದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೇ ಒಬ್ಬ ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥ ಇರಬಹುದು, ಅವನು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಜಾಗದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅದು ಗುಂಪಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡುವಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಅಥವಾ ದ್ವಿತೀಯ
ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಜಾಗದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ ವಿತರಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ಇರ್ಬೋದು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಾನಿ ಆಗ್ಲಾರ್ದಂಗೆ ಆ ಉತ್ಪನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪ್ಯಾಕೇಜನ್ನು ಅದು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡರಿ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಗುಂಪು ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮುಂದೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು, ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಟರ್ಷರಿ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಆರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್. ತೃತೀಯ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಸಾರಿಗೆ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದ ಟರ್ಷರಿ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ is the type which is typically not seen by consumers since it is usually removed by the retailers before products are displayed for sale. Example of tertiary packing might include brown cardboard boxes, wooden pallets, and shrink wrap. It is used to facilitate the handling, transportation of series of sales units and secondary packing in order to prevent the physical damage that may occur during handling and transportation. So here again, a small primary means single box is been wrapped, single product is wrapped within a small box, and the whole primary package is being kept into another box, that is secondary box, and whole lot dozens together boxes are being kept into large wooden boxes or wood pallets, cardboard boxes. So while transportation, to make transportation easy and to avoid any physical damage, or while handling or loading or uploading, so there should not be any damage to the product. So again, the secondary package is being put into another boxes, so which have parallel small boxes. So such boxes are being used for tertiary package or transportation package. This is specially to avoid damage during transportation. ಸೊ ತೃತೀಯ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಸಾರಿಗೆ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಎನ್ನುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರು ನೋಡುವ ವಿಧವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಮೊದಲು ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಂದ ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತೆಗೆದು ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಗ್ರಾಹಕರು ನೋಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ತೃತೀಯ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇನ್ ದ ಟಿವಿಸ್ ಆರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇನ್ ಲಾರೀಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ shipping or in some movies, or sometimes we see directly when we go in some seashores and all. So just the big boxes can be seen, but we cannot see what is the content inside. So it only being displayed by the retailers or the wholesalers in their shops. So ಇದನ್ನ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಹಕರು ನೋಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಟರ್ಷರಿ ಅಥವಾ ತೃತೀಯ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಿರುತ್ತಂತೆ. ಸೊ ಅದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದಾಗಷ್ಟೇ ನಮಗೆ ಯಾವ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ತೃತೀಯ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ನ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಕಂದು ಬಣ್ಣದ ರಟ್ಟಿನ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳು, ಮರದ ಹಲಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಕುಗ್ಗಿರುವ ಹೊದಿಕೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಬಹುದು. ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಸಾರಿಗೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಉದಾಹರಣೆ ಸಮಾಂತರವಾಗಿರುವಂತಹ ಮಡಚಲಾದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳು ಇರ್ತವೆ. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಡಜನ್ಸ್ ಗಟ್ಲೆ ಕೂರುವಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಸಂಭವಿಸಬಹುದಾದ ಭೌತಿಕ ಹಾನಿಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಸಲುವಾಗಿ ಮಾರಾಟದ ಘಟಕಗಳು ಅಥವಾ ದ್ವಿತೀಯ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸಾರಿಗೆಯನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸಲು ಇದನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ದ್ವಿತೀಯ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಎರಡನ್ನೂ ಸೇರಿ ಈ ತೃತೀಯ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯಿಂದ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಒಂದು ದೇಶದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಜಾಗದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ತಲುಪೋದ್ರ ಸಲಾಗಿ ಈ ತೃತೀಯ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ನ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡ್ಬಹುದು ನೀವು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, Lakme cream or lotion is in a bottle, that is primary package. So you can see here in this first picture left side, Lakme, it is a product. So it is wrapped by a bottle and it has a lid here. So ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಬಾಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಮುಚ್ಚಳ ಇದೆ. ಇದು ಕ್ರೀಮ್ ಇದೆ, ಲೋಷನ್ ಇದೆ, ಇದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಇದು ಉತ್ಪನ್ನ, ನಮ್ಮ ಕ್ರೀಮ್, ನಾವು ಬಳಸುವಂತ ಕ್ರೀಮ್ ಇದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಪ್ರೈಮರಿ ಏನಾಯ್ತು, ಇದು ಬಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅದರದ್ದು ಮುಚ್ಚಳಿಕೆ ಬಂತು.
ಅದೇ ರೀತಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಎ ಕಾರ್ಡ್ಬೋರ್ಡ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಂದಾಗ ಇದು ಒಂದು ಕಾರ್ಡ್ಬೋರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಪೇಪರ್ನ ರಟ್ಟಿನ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದೀವಿ. ಇದು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ದ್ವಿತೀಯ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಎ corrugated box, that is shipping package containing 1 dozen of Lakme lotion. ಸೊ ಇದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 12 ಅಥವಾ 1 ಡಜನ್ ಇಂತ ಲ್ಯಾಕ್ಮಿ ಬಾಕ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಹಿಡಿದಿಡುವಂತ ಒಂದು ಟರ್ಷರಿ ಅಥವಾ ತೃತೀಯ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಅಂತ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಚಿತ್ರ ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಪ್ರೈಮರಿ, ಇದು ಸೆಕೆಂಡರಿ, ಇದು ಟರ್ಷರಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಇದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ, ದ್ವಿತೀಯ ಮತ್ತು ತೃತೀಯ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಹೊದಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಬಹಳ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಒಳಗಡೆ ಈ ಕ್ರೀಮ್ ಅಥವಾ ಲೋಷನ್ ಹಾನಿ ಆಗ್ಲಾರ್ದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಸಾಗಿಸುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್. ಉತ್ತಮ ಪ್ಯಾಕೇಜಿನ ವಿಶಿಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ಅನ್ನೋದು ನೋಡೋಣ. So first one is convenience, second one is protective, communicative, economical and attractive. So how should be the packaging means it should be very convenience. Convenience is one of the good features of packaging. The packaging provides size options and it facilitates provisions for easy open of the product. The package should neither be heavy in weight nor large in size. So it should be convenient for the customers to carry. So it should not be too big or too heavy in size. So it should be very easy to open. So sometimes some packages will be very difficult to open. They find very difficult, hard to open the boxes. So it should not be, it should be very convenient to open and it should be very easy to carry. It should be very convenient to the customers. Next is protective. The purpose of packaging is to protect products from different risks. Products should be packed in a way that the quality, quantity, color, etc. of the product should not decline or damage from sun, rain, insect, dust, etc. Yes, should be in a protective nature. It should be protective form. So any damage or leakage or some deterioration should not happen to the physical product which is inside the box or the container. So it should be protected from direct sun, rain, insect, dust, etc. So communicative, the package should be very communicative in nature. So good packing should also be communicative. It should give information to the customers about the brand, utility and quality of the product which can stimulate demand. So the packaging nowadays, we can see so many products, they will be so attractive. So seeing the package itself, we sometimes go and purchase the product. So we neither not be interested in the product, but the package will be so attractive that because it gives so many information regarding the product, it communicates so many information regarding the product that we go and purchase that product. So all those information should be contained in that package. And next is economical. The other feature of good packaging is to be economical. It should not be costly. So packaging, so sometimes packaging we have to spend more money for packaging. So the marketer should see that it should be economical, that is it should be cheaper. Next is attractive. It is another essential feature of good packaging. Package should be very attractive and fascinating. Attractive package draws customers' attention. So these are the features of good packaging. So uttama packaging ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅನುಕೂಲತೆ. ಅನುಕೂಲವು ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ನ ಉತ್ತಮ ಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಗಾತ್ರದ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ತೆರೆಯಲು ಇದು ನಿರ್ಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ತೂಕದಲ್ಲಿ ಭಾರವಾಗಿರಬಾರದು ಅಥವಾ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರಬಾರದು. ಸೊ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅಥವಾ ಹೊದಿಕೆ ಏನು ಅಂತೀವಿ ಅಥವಾ ಗಂಟು ಕಟ್ಟುವಿಕೆ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಆ ಒಂದು ನೀವು
ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತು ಅದನ್ನ ತೆಗಿಯೋಕಿರ್ಬೋದು, ಅದು ಹಾಕೋಕಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅದು ತುಂಬಾ ಭಾರವಾಗಿರ್ಬಾರ್ದು ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ಬಾರ್ದು. ಸೊ ಬಹಳ ಅನುಕೂಲವಾಗಿರುವಂತ ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್ ಆಗಿರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ರಕ್ಷಾತ್ಮಕವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ವಿವಿಧ ಅಪಾಯಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುವುದು ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ನ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಬಿಸಿಲು, ಮಳೆ, ಕೀಟಗಳು, ಧೂಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನದ ಗುಣಮಟ್ಟ, ಪ್ರಮಾಣ, ಬಣ್ಣ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಕುಸಿಯದ ಅಥವಾ ಹಾನಿಯಾಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದೇ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ದು. ಸೊ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಈ ಬಿಸಿಲು ಇರ್ಬೋದು, ಮಳೆ ಇರ್ಬೋದು, ಕೀಟಗಳಿರ್ಬೋದು, ಧೂಳಿಂದ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂತ ಅಂದ್ರೆ ಉತ್ಪನ್ನಕ್ಕೆ ಏನು ಆಗದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಅದನ್ನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಸಂವಹನ. ಉತ್ತಮ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಸಹ ಸಂವಹನವಾಗಿರಬೇಕು. ಇದು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಉಪಯುಕ್ತತೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಪನ್ನದ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬಣ್ಣ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕು. ಇದು ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ. ಸೊ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ಬೇಕು, ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಉತ್ಪನ್ನದ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿ ಇರಬೇಕು. ಆ ಮಾಹಿತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ಬೇಕಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಗ್ರಾಹಕರನ್ನ ಆಕರ್ಷಿಸುವಂತೆ, ಗ್ರಾಹಕರನ್ನ ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಎಲ್ಲಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನೀವು ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ನೀವು ಬಳಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ಥಿಕ. ಉತ್ತಮ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ನ ಇತರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವೆಂದರೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿರುವುದು. ಇದು ದುಬಾರಿಯಾಗಿರಬಾರದು. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ದುಡ್ಡನ್ನ ನಾವು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತ ಉತ್ಪನ್ನಕ್ಕಿಂತ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಖರ್ಚು. ಸೊ ಖರ್ಚು ಆದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಅದು ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಇದು ಉತ್ತಮ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ನ ಮತ್ತೊಂದು ಅಗತ್ಯ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ತುಂಬಾ ಆಕರ್ಷಕ ಮತ್ತು ಬಹಳ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿರಬೇಕು. ಆಕರ್ಷಕ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಗ್ರಾಹಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ನಾವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಸೊ ಉತ್ಪನ್ನಕ್ಕಿಂತ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಆ ಒಂದು ಬಹಳ ಆಕರ್ಷಣೀಯವಾಗಿರುವಂತ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ನ ನೋಡಿನೇ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ನಾವು ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಉತ್ಪನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಚಿಂತೆ ಇರಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅದ್ರ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್, ಅದ್ರ ಬಾಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದ್ರ ಡಬ್ಬಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕವರ್ ಹಾಕಿರೋದಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದ್ರ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗು ಇರ್ತವೆ. ಆ ಡಬ್ಬಿಗಳನ್ನ ಬೇರೆದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಅಂತ ಒಂದು ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುವಂತ, ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿರುವಂತ ನೀವು ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಗ್ರಾಹಕರು ನಿಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಉತ್ತಮ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. So these are the points which I wanted to discuss in this video. Hope you all understood this point and enjoyed. I'll be back with another new topic. Until then, have a nice time. Thank you very much.